আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের সামনে অনেকদিন পরে আবার নতুন একটি ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হলাম। আজকের বিষয়টি আহ, বুঝতেই পারতেছো, আজকে আমরা যেহেতু আমার টেমপ্লেটে দেওয়া আছে, আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো আমরা কাল বিলম্ব না করে আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই। হোপ ইউ উইল এনজয় মাই ক্লাস। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। So, first of all, I would like to welcome my dear students to my online English class. So, this class is basically standardized for the students of JS exam, even though the exam as JS exam will not be held. But I hope this class will be very essential for you after the exam, even while you will get promotion in class 9 also. So look, this is the lesson objectives. So here there is some description of the objectives. Why is the lesson produced, or that means made? How will you be benefited from this class? So lesson active verbs and passive verbs. Lesson objectives. Look, know the kinds of verbs. That means you will be able to know the kinds of verbs, and then you will find the differences between active verbs and passive verbs. And beside, you also know how and when to use voice. We know that we cannot use voice in all times. We have to use that means that we'll have to follow certain rules when to use the active voices and when to use the passive voices. If we do not know the basic differences between the uses of voice, so I think it will be a very that means prestigious matter for us, as we are the student of secondary level. And after, though you are junior secondary level, but I think after this you will get promotion for the class of secondary level. Okay, hope you have understood our lesson objectives. Let's move to our main topic. What is voice? So this is the description, or this is the definition for you what the voice is. So voice is the term used to describe whether a verb is active or passive. That means whether the verb is active or passive, when the verb is done, and how the verb is done is uh, that means is known by the use of passive voice. Voices of two kinds, we know that, and they are active voice, and another one is passive voice. So look, this is the example for you. If you see that she sings a song, this is the example of an active voice, and again a song is sung by her. Here is the example for passive voice. Okay, look, there are more examples for you, and I think if these examples are in this image, you will clearly described. Look, the dog is subject here, and it is verb, and our turkey is object. Again, in passive voice we know, আমরা জানি যে প্যাসিভ ভয়েসের অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট, এবং প্যাসিভ অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। যেহেতু আমরা এটা জানি, সেহেতু যেই অবজেক্টটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে ছিল আবার তার কি ঠিক সেই অবজেক্টটা প্যাসিভ ভয়েস এসে দেখো এই যে এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট, সেটা প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয়ে গেছে। তারপরে হচ্ছে এখানে যে ভার্ব যেটা আছে অ্যাক্টিভ ভার্ব, সেই অ্যাক্টিভ ভার্বটা এখানে প্যাসিভ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যেটা আমরা পরে আলোচনা করব। এবং পরবর্তীতে এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্ট ছিল সেটা বাই যোগে এখানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে গেছে। দ্যাট মিনস এটা বাই দ্য ডগ হয়েছে। ঠিক একইভাবে যদি আমরা আবার দেখি, একটু এখানে খেয়াল করি, উপরে আরো ক্লিয়ারলি দেওয়া হয়েছে, দেখো সাবজেক্ট, অ্যাকশন এন্ড অবজেক্ট। অ্যাকশন মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা ভার্ব বলি, সেটাকে ভার্ব, অ্যাকশনকে আসলে ভার্ব বলা হয়, কারণ আমরা জানি যে ভার্ব ইজ অ্যান অ্যাকশন ওয়ার্ড। সো শেলি ড্রপ হার কার অফ দ্য রোড, এটার এখানে শেলি হচ্ছে সাবজেক্ট, ড্রপ হচ্ছে অ্যাকশন, এবং হার কার অফ দ্য রোড, এইটুকু এখানে হার কারটা হচ্ছে অবজেক্ট।
ঠিক একইভাবে আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েস করতে যাচ্ছি, প্যাসিভ ভয়েসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আহ, ঠিক অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটা অবজেক্ট ছিল সেটা প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হয়ে গেছে। দ্য কার ওয়াজ ড্রাইভেন, এই ওয়াজ ড্রাইভেনটা প্যাসিভ ফর্ম হয়েছে, এবং অফ দ্য রোড এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট ছিল যেটা, সেটা প্যাসিভ প্যাসিভ ভয়েস অবজেক্ট হয়ে গেছে। তো ঠিক এইভাবে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করে থাকি। সো এখানে একদম আরো ক্লিয়ারলি তোমাদের বোঝানো হয়েছে, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েসের গঠন এবং প্যাসিভ ভয়েসের গঠনকে একদম ক্লিয়ারলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, এবং তোমাদের যেতে যেন আরো সহজ হয় বোঝার জন্য। যেমন দেখা যায় যে আমরা যখন প্রেজেন্ট সিম্বলে কোনো বাক্য গঠন করি, তখন আমরা কি করি, প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট, তার মানে হচ্ছে সাবজেক্ট, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, ভি ওয়ান মিন্স ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এবং অবজেক্ট বসবে। আর যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে চলে যাব, ওই যে আমরা যেটা বলেছিলাম অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট হবে, প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট, ঠিক এখানে সেটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট, প্যাসিভ ভয়েসের চলে আসছে। এবং এখানে অ্যাম ইজ আর বসছে, তারপরে হচ্ছে যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে তার আগে অ্যাম ইজ আর হবে। তারপরে এখানে আমরা ভার্বের ভি থ্রি মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পারসেন্ট ফর্ম করবো, এরপর বাই বসাবো, এরপর অবজেক্ট বসাবো, যার প্রোনাউন যদি সেটা নাউন হয়ে থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না, আর যদি অবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ রূপ বসবে, দ্যাট মিনস প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে আর কি। আবার আমরা যদি পরেরটাতে চলে আসি, আমরা যদি এখানে দেখি যে সিম্পল পাস্ট টেন্স মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম যদি থাকে এখানে, যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, তখন আমরা এইখানে দেখো আমরা সব জায়গায় যদি দেখি ভার্বের সকল ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু মূল ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল হবে। শুধু আমরা আসলে মূলত হচ্ছে এখানে হচ্ছে এই যে দেখো ওয়াজ ওয়্যার, এই ওয়াজ ওয়্যারটা তাহলে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হলে এখানে হবে ওয়াজ ওয়্যার, তারপরে বি3 হবে। আবার যদি আমরা সিম্পল ফিউচারে চলে যাই তাহলে শ্যাল উইল আছে, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে। কিন্তু আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েসে চলে আসবো তখন দেখবো যে শ্যাল উইল তার সাথে বি বসবে এবং তারপর বি3 বসবে, ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল বসবে। একইভাবে আমরা যদি অ্যাম ইজ আর তারপরে ভি ওয়ান দেখি, এবং তারপর আমরা জানি যে আইএনজি মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, যখনই কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকে তখন সাধারণত আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম বলে থাকি। কারণ আমরা জানি যে ভার্বের ফর্ম হচ্ছে সব মিলিয়ে কয়টি, আমরা 4টি ফর্ম পড়েছিলাম। কি কি ফর্ম পড়েছিলাম অবশ্যই তোমাদের মনে আছে, আমরা পড়েছিলাম যে আহ, আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে আহ, একটা হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, একটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, একটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এবং পাশাপাশি আরেকটা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো এখানে আমরা যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করতে যাব আমরা অবশ্যই তখন ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করব। তো যার কারণে যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করি তখন তার আগে মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করাকে আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলা হচ্ছে। এখানে অ্যাম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, এবং এটাকে যখন আমরা প্রেজেন্ট মানে প্যাসিভ ভয়েসে করে ফেলবো তখন অ্যাম ইজ আর ঠিক থাকবে, ওই যে আইএনজি যেটা ছিল অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেই আইএনজিটার জন্য আমরা এখানে বিভাবের সাথে আইন যোগ করে ফেলেছি। দেখা যায় যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যে বিং ছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস বিং হয়েছে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস বি হয়েছে, এবং এখানে আরেকটা বি বসবে এখানে, তো বি3 হয়েছে। পারফেক্ট টেন্স যখন আমরা দেখতেছি এখানে একটু এখানে আরেকটা বি হবে, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এখানে হবে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস বি প্লাস বিং প্লাস বি3 প্লাস বাই প্লাস হবে। আবার আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠন করতে যাচ্ছিলাম, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠন করার সময় আমরা দেখতেছিলাম যে এখানে হ্যাভেজ বসবে, তারপর ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল বসবে, এবং এটাকে যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে করতে যাব তখন হ্যাভেজ এর পরে কিন্তু ভার্বের মূল ভার্বের আগে দ্যাট মিন্স ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আগে বিন বসাতে হবে, ঠিক। আমরা যখন আবার পাস্ট ফরওয়ার্ড করতে যাব হ্যাড প্লাস বি3 তখন হয়ে যাবে হ্যাড বিন প্লাস বি3। আশা করি বুঝতে পারছো। এরপর আমরা আবার চলে যাচ্ছি অন্য একটা অপশনে। সো এখানে আমি বাংলা বিষয়টা উপস্থাপন করা তোমাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দিয়েছি। যেমন দেখো যখন প্রেজেন্ট সিম্পল হবে, প্রেজেন্ট সিম্পল যদি ভার্বের মূল ভার্বটা প্রেজেন্ট বা তার সাথে এস বাই যুক্ত থাকলে, তাহলে এখানে দেখো সকল ক্ষেত্রে মূল ভার্ব বি3, তার মানে হচ্ছে আসলে আমরা যেটা বলে থাকি, আমরা বলি যে অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে হচ্ছে ইভেন ভার্ব, যার মানে মূল ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন, আর প্যাসিভ ভয়েস মানে হচ্ছে বি ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন। আমরা যদি বি ভার্বটাকে দেখি তাহলে বি ভার্বের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন হয় সেটার, এবং তারপরে যে ভার্বের রূপ বসে, মূল ভার্বের রূপ বসে, সেটাই আসলে প্যাসিভ ভয়েস। যেমন এখানে আমরা যদি দেখি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যদি হয় তাহলে am is আর প্লাস বি হবে, আর যদি মূল ভার্বটি পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে হবে was আর প্লাস মূল ভার্ব বি হবে। আমরা যদি আবার দেখি ফিউচার সিম্পল যেটা আমরা করেছি শ্যাল উইল এর পরে মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে, কিন্তু যখন আমরা এটাকে প্যাসিভ ভয়েস করতে যাব তখন শ্যাল উইল এর পরে আমরা বি বসাবো এবং তারপর মূল ভার্ব বি করবো। ঠিক একইভাবে যখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করতে চাই তখন
প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমরা জানি যে am is are বসবে, তারপর মূল ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করতে হবে। এবং তখন যখন আমরা এটাকে প্যাসিভ ভয়েস করে ফেলবো, তখন am is are পরে ওই যে যেখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি ছিল, সেটা প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে সকল আইএনজি যুক্ত রূপটাই প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে ওই আইএনজি যুক্ত রূপটার কারণে এখানে বিং বসবে। তাহলে বিং বসবে এবং মূল ভার্বের ভিতরে বসে যাবে। এবং আমরা যখন আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে যাব, যখন দেখবো যে ওয়াজ ওয়্যার ছিল, ওয়াজ ওয়্যারের মূল ভার্বটির সাথে আইএনজি যুক্ত ছিল, সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেমন। এবং যখন আমরা এটাকে প্যাসিভে চলে আসবো, তখন হচ্ছে ওয়াজ ওয়্যার প্লাস বিং প্লাস মূল ভার্বের ভিতরে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস আসলে শ্যাল উইলের পরে বি বসবে এবং মূল ভার্বের সাথে আইএন যুক্ত হবে। এবং যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে যাবো, তখন শ্যাল উইলের পরে বি ঠিকই থেকে যাবে এবং মূল ভার্বের সাথে যে আইএনজি ছিল তার জন্য বিং বসবে এবং তারপর ভিতরে হবে। এবং আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেখছি, এখানে হ্যাভ ছিল, তারপরে মূল ভার্বের ভিতরে ছিল, তারপরে হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস মূল ভার্বের ভিতরে হবে। হ্যাভ থাকলে, হ্যাভ হ্যাড থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে কি হয়ে যাবে, বিন হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ হ্যাজ ভিতরে থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস বিন হয়ে যাবে। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড হলে হ্যাডের জন্য প্যাসিভ ভয়েসে আমরা হ্যাডের সাথে বিন নিয়ে আসবো। আবার ফিউচার পারফেক্টে যখন শ্যাল উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের ভিতরে থাকবে, তখন আমরা কি করব, প্যাসিভ ভয়েসে শ্যাল উইলের উপরে হ্যাভ বসাবো, তারপর বিন বসাবো, তারপর মূল ভার্বের ভিতরে করবো। তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি বিষয়টা। তো আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম, যেমন অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে হচ্ছে মূল ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন। যেমন আমরা যদি বলেছি আই গো, তারপর আমরা বলবো যে আই এম গোয়িং, তারপর বলবো আই হ্যাভ গন, তারপর বলবো যে আই হ্যাভ বিন গোয়িং, আবার বলবো যে আই ওয়েন্ট, তারপর বলবো যে আই ওয়াজ গোয়িং, তারপর বলবো যে আই হ্যাড গন, তারপর বলবো যে আই হ্যাড বিন গোয়িং। ঠিক এরকম ভাবে আমরা পরে আসলে আরেক যে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে সেটা দেখে আরো বেশি ক্লিয়ার একটা ধারণা পাবো। যেমন আমরা যদি এখানে দেখি প্রেজেন্ট সিম্পল, আই মেক আ কেক, এটা হয়ে যাবে আ কেক ইজ মেড। আবার এখানে বলা আছে আই মেকিং আ কেক, এখানে হচ্ছে আ কেক ইজ বিং মেড। আমরা যেটা বলেছিলাম এম ইজ আর থাকলে, তারপর ভাবের সাথে আইএনজি থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে বিং হয়ে যাবে। আবার যদি বলি যে ফার্স্ট সিম্পলে, আমরা যদি বলি যে আই মেড আ কেক, প্যাসিভ হয়ে যাবে আ কেক ওয়াজ মেড। আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি বলি যে আই ওয়াজ মেকিং আ কেক, প্যাসিভ হয়ে যাবে যে আ কেক ওয়াজ বিং মেড। এবং আমরা জানি যে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা চাইলে সাবজেক্টের যে অংশটা, যেটাকে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে যে বাই যোগে যে অবজেক্ট করি, সেটা আমরা উজ্জ্ব রাখতে পারি। এবং একে আমরা এজেন্ট হিসেবে বলি, এই এজেন্টকে আমরা চাইলে উজ্জ্ব রাখতে পারি। তো যার কারণে আমরা আহ, আবার যেমন ধরো এখানে আমাদের বাড়তি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন আই এম গোয়িং টু মেক আ কেক, এখানে হচ্ছে আ কেক ইজ গোয়িং টু বি মেড। এবং বাই মি যেটা আছে, এটাকে আমরা উজ্জ্ব রাখতে পারি। যখন তোমরা উপরে ক্লাস উঠে যাবে, তখন দেখবে যে এজেন্ট হিসেবে এই যে অংশটুকু আছে, এই অংশটুকুকে আমরা কিন্তু উজ্জ্ব রাখতে পারি। সো আমরা আগে বলেছি অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে হচ্ছে বি, মূল ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন, আর প্যাসিভ ভয়েস মানে হচ্ছে শুধুমাত্র বি ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন। এবং এখানে মূল ভার্বের বিচ্ছিন্ন বসবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে টেন্স অনুসারে প্যাসিভ ভয়েসে বি ভার্বটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যাবে। যেমন আমরা যদি এখানে দেখি, যেমন ধরো প্যাসিভ ভয়েসে, অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে ভার্বগুলো ছিল আমরা এখানে রেড মার্ক করে দিয়েছি। এবং এখান থেকে যদি আমরা প্যাসিভ ভয়েসের দিকে তাকাই, এখানে কিন্তু সবগুলো, যেমন এখানে মেক ছিল, আবার এই মেকটাকে আমরা একরকম ভাবে চেঞ্জ করেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে, আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে মেক অন্যরকম ভাবে করেছি। আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওই যে মূলভাব যে মেক ছিল, সেই মেককে আমরা অন্যরকম ভাবে পরিবর্তন করেছি অ্যাক্টিভ ভয়েসের প্রেজেন্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াসের গঠন অনুসারে। আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট গঠন অনুসারে মেককে আমরা আবার তার মতো করে গঠন করেছি। ঠিক প্যাসিভ ভয়েসে যদি আমরা দেখতে পাই, তাহলে বি ভার্ব যেটা ছিল, সেই বি ভার্বটাকে আমরা টেন্স অনুসারে ভিন্ন 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 রূপে নিয়েছি। কিন্তু মূল ভার্ব যেটা ছিল মেক, সেটা সবগুলারই পাস্ট পার্টিসিপল, প্রত্যেকটা বাক্যে পাস্ট পার্টিসিপল হয়েছে। তার মানে আমরা বলতে পারি অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে হচ্ছে মূল ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন, আর প্যাসিভ ভয়েস মানে হচ্ছে বি ভার্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন, যেটা আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে টেন্স অনুসারে করে থাকি। তো আমরা আশা করি আজকে এইটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি। এরপর আমরা পরের আরেকটা উদাহরণে চলে যাচ্ছি। এখানে আরো ক্লিয়ারলি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে। যেমন আমরা যদি প্যাটার্ন অনুসারে দেখি, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে যদি আমরা প্যাসিভ ভয়েস দেখি, দেখা যাবে কি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস হবে am is are, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। আবার পাস্ট টেন্সে হবে was are, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে am is are, তারপর being হবে, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট কন্টিনিউয়াসে was are হবে, being হবে, তারপরে আবার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পারফেক্ট বা আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট যেটাই বলি না কেন, এখানে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে, এরপর বিন থাকবে, এরপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। আর যখন ফিউচার টেন্স করবো আমরা, তখন উইলের পরে, উইলকে যেহেতু আমরা মডাল হিসেবে বলি, তাহলে উইলের পরে আমরা জানি যে সকল মডালের পরে কি করতে হবে, প্যাসিভ ভয়েসে গেলে তার আগে তারপরে বি বসাতে হবে। দ্যাট মিনস শুধু বি ভার্ব বসাতে হবে, বি বসবে।
এবং এরপরে ভার্বের ভিত্তি বসে যাবে বা ভার্বের পাস্ট ফেসে বসে যাবে। যদি আমরা এখানে এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে আমরা যদি সেগুলোর দিকে একটু ভালো করে তাকাই তাহলে আমরা এই পরিবর্তনগুলো একদম স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। যেমন দ্য নিউজ সারপ্রাইজেস মি, লুক এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য নিউজ, অবজেক্ট হচ্ছে দ্য সারপ্রাইজেস এবং ভার্ব হচ্ছে সারপ্রাইজেস এবং অবজেক্ট হচ্ছে মি। আমি আবারও বলছি এই বাক্যটাতে যেটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট বলছি, দ্য নিউজ সারপ্রাইজেস মি, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য নিউজ, অ্যাকশন বা ভার্ব হচ্ছে সারপ্রাইজেস এবং অবজেক্ট হচ্ছে মি। আমি যখন এটাকে প্যাসিভ করতে যাব আই এম সারপ্রাইজড এখানে, এবং বাই দ্য নিউজ এই অংশটুকু আমরা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এবং বাই দ্য নিউজ। আর শি রোট আ লেটার, এটাকে আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েস করতে যাব আমরা জানি যে শি সাবজেক্ট, রোট ভার্ব এবং আ লেটার অবজেক্ট, এবং এটাকে যখন আমরা প্যাসিভ করতে যাব তখন অবজেক্ট যেটা ছিল সেটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি যে প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্টকে আমরা মুখ্য হিসেবে ইউজ করতে পারি এখানে, এবং সাবজেক্টকে আমরা কি করে ফেলি এখানে, এই ক্ষেত্রে এই বাক্যটাতে প্যাসিভ করে ফেলি। সো যার কারণ হচ্ছে কি যে আ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হার, তো এখানে a letter was written by her, তাহলে ওই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটা সাবজেক্ট ছিল সেটা প্যাসিভ ভয়েসে বাই যোগে শেষে চলে আসে, সাবজেক্ট হয়ে গেছে। দে আর লার্নিং হিস্ট্রি, এখানে হিস্ট্রি সাবজেক্ট আর লার্নিং ভার্ব এবং দে হচ্ছে সাবজেক্ট, তাহলে হচ্ছে হিস্ট্রি ইজ বিং লার্ন বাই দেম, এখানে দেম হবে। এবং ঠিক এভাবে তারপর হচ্ছে বব ইজ মেইলিং আ লেটার ইজ বিং মেইলড বাই বব, শি হ্যাজ completed the duties have been completed by her, she will hold this competition will be held by us। তাহলে এইভাবে আমরা যদি এরকম এক্সারসাইজগুলো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজেই অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস খুব সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারবো এবং খুব সহজেই বুঝতে পারবো। তবে প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে আগে প্রথমে অ্যাক্টিভ ভয়েসের গঠন জানতে হবে এবং দেখেই চিনে নিতে হবে যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর অ্যাক্টিভ ভয়েস যখন আমি প্যাসিভ ভয়েসে দেখবো তখন দেখবো যে আমি যখন দেখবো যে বি ভার্বের পরে ভিত্রি আছে তখনই আমি বুঝবো যে এটা প্যাসিভ ভয়েস হয়ে গেছে। যেমন এখানে আমরা তোমাদের সব বোঝার জন্য আমরা যদি উদাহরণ দিয়ে যদি দেখি, আচ্ছা আমরা এক নম্বর ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একজন সুইপারকে দেখা যাচ্ছে যে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানে, এবং অবজেক্ট হিসেবে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্লোর, এখানে ফ্লোর শব্দটাকে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সুইপ শব্দটাকে এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা যদি এখানে দেখি এবং আমরা যদি এখানে একটা সেন্টেন্স তৈরি করি এটা দিয়ে, তাহলে হচ্ছে দ্য সুইপার সুইপস দ্য ফ্লোর, তাহলে আমরা এটাকে অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারি, তাহলে সুইপার, দ্য সুইপার সুইপস দ্য ফ্লোর যদি হয় তাহলে ফ্লোর অবজেক্ট, দ্য সুইপার সাবজেক্ট এবং সুইপস হচ্ছে ভার্ব এখানে। তাহলে আমরা যখন এটাকে প্যাসিভ করবো তাহলে হচ্ছে দ্য ফ্লোর ইজ সুইপড বাই দ্য সুইপার। ঠিক একইভাবে তোমরা এই যে ছবির 2 নম্বর দ্বিতীয়টা আছে, এই দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টা চতুর্থটা এবং পঞ্চমটা এটা তোমাদের জন্য আমরা কাজ হিসেবে উপস্থাপন করব, এবং তোমরা আশা করি এই কাজগুলো তোমরা আমার ইউটিউবের, আমরা যখন এই ক্লাসটাকে ইউটিউবে সাবমিট করব তখন আমাদের স্কুলে বা আমি আমার চ্যানেলে যখন সাবমিট করব তখন তোমরা এই কাজগুলো ইউটিউবের কমেন্টস বক্সে উল্লেখ করে দিবে, এবং তোমরা এখানে তার অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস দুটাই উল্লেখ করে দিবে আশা করছি। তো আমি দেখে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের এখানে যদি কোনো রকমের অসঙ্গতি বা ভুল ভ্রান্তি থাকে সেটা আমি কমেন্ট বক্সে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আশা করি তোমরা ভালো থাকবে, এবং এখানে আমি পাশাপাশি আরো কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি এবং এই এক্সারসাইজ গুলো তোমরা তোমাদের কমেন্টস বক্সে পেয়ে যাবে। আমার যে ডেসক্রিপশন, সরি আমার যে ইউটিউব চ্যানেলে যে ডেসক্রিপশন বক্স থাকবে সেই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এটা উপস্থাপন করে দিব, আমি এটা উল্লেখ করে দিব। তো তারপর তোমরা এগুলো বা খাতার মধ্যে লিখে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো এটা, এবং এটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এই আলোচনা করার আসলে আমরা কতটুকু বুঝেছি সেটার উপরে একটা ধারণা নিতে পারবো। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবে। সো আল্লাহ হাফিজ।